افغانستان اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جب افغانستان کی اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایسی پراپرٹیز جو کہ ہندوز اور سکھس کی ہیں وہ ان کو واپس کر رہے ہیں، ریٹرن کر رہے ہیں لینڈ ٹو ہندوز اینڈ سکھس۔ اب آپ یہ دیکھیے ان کی فورن پالیسی کی کامیابی کا اندازہ یہ کیجئے کہ ابھی تک انڈیا نے افغان طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی طرف سے جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ انڈیا کے فائدے کے لیے، انڈیا کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے، انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو کہ ڈیکیڈ سے ملینز آف 20-30 ملینز افغانیز کو پاکستان کے اندر پناہ دی، اور اس وقت کہ جب وہ ایک جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد وہ ان کی جنریشنز وہاں پر جوان ہوئی اور پلی بڑھی، لیکن اب افغانستان اور پاکستان کے حالات وہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے آپ کو خبریں تمام پہنچائیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو مارا ماری ہوئی ہے، پہلے تو یعنی منہ سے یعنی ایک دوسرے کو وربلی بہت برا بھلا کہا گیا۔ ڈیفینس منسٹر نے پاکستان کے خواجہ آصف نے کیا کیا کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش مت کریں، اپنی اس میں اوقات میں رہیں وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ پھر افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا، زبیلہ مجاہد کی طرف سے، کون ہو تم، اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کے لیول پر جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جھڑپ بھی ہوئی، صرف باتوں تک کی باتیں نہیں بلکہ جھڑپ بھی ہوئی، تو معاملہ جو ہے وہ جنگ تک پہنچا۔ وہ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ فائٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس کے بہتر نہیں ہو رہے، اس کے باوجود کہ جو برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے ایک وہ جو سو کالڈ برادرانہ تعلقات مسلم امہ، وہ سب کچھ پتہ نہیں کہاں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو دیکھیے پاکستان نے 30 ملین افغانیز کو اپنے ملک میں رکھنے کے باوجود فورن پالیسی کا حال دیکھیے کہ ان سے اس وقت تعلقات ایسے ہیں کہ جنگ تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن انڈیا کی فورن پالیسی کی جیت آپ دیکھیے کہ کیسی زبردست وہ فورن پالیسی بناتے ہیں، وہ کتنے آزاد ہوتے ہیں اپنی فورن پالیسی بنانے میں، کہ انہوں نے انڈیا نے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا آفیشیلی، لیکن اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی۔ اچھا، اب ہم اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب جو طالبان ہیں ان کی حکومت آئی افغانستان کے اندر، تو انڈیا نے اپنا جو ایمبیسیز ہیں وہ بند کر دی، وہاں پہ ایمبیسی بند کر دی، اور بوریا بستر سمیٹ کر انڈیا واپس چلا گیا انڈیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ طالبان کے ساتھ جو ہے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر وقت کو دیکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت دیکھو اور وقت کی تلوار کی دھار دیکھو، تلوار کچھ ایسا ہی کچھ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے، انہوں نے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی، اور اس طریقے سے انگیجمنٹ شروع کی کہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ طالبان نے اپنے لوگ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے بھیجے، بلکہ اب تو وہ چابہار میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اور دونوں کنٹریز کے بیچ جو ہے بہت ہی اچھے کوارڈیل ریلیشنز پائے جاتے ہیں۔ اب اسی کے ریزلٹ کے طور پر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ طالبان کی طرف سے انڈیا کے ساتھ وہ کتنی زیادہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، اور طالبان افغانستان کی گورنمنٹ انڈیا سے کتنا زیادہ اپنے تعلقات بہتری اور زیادہ گہرے کرنا چاہتی ہے، کہ انہوں نے اب یہ سٹیپ لیا ہے کہ وہ ہندوز اور سکھس کی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ واپس کریں گے ان کو۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں یہ جو ہے، اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو باقی مائنورٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، طالبان نے یہ تو کہا کہ جناب ہم جو ہے مائنورٹیز کے لیے وہ یہ کام اگر کر رہے ہیں، لیکن میرے یہاں پر جو اشارہ ہے وہ ان اقدامات کی طرف ہے، ان سٹیپس کی طرف ہے جو کہ طالبان نے ابھی خواتین کے حوالے سے اٹھائے ہیں۔ ابھی اور بہت سارے ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں۔ تو ایسے سٹیپس اٹھانے کے باوجود افغانستان کی حکومت، جہاں اس کو ایک ریجڈ، ایک اگریسو، ایک ایسی حکومت کہا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہ ابھی کچھ دن پہلے افغانستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دوبارہ سے جو ہے ایسے جو قوانین ہیں وہ نافذ کیے جائیں گے کہ عورتوں کو جو ہے سرے عام سنسار کیا جائے گا۔
वहां की खवातीन को पत्थर मार मार के मारने का जो है वो उन्होंने कहा कानून हम वापस ला रहे हैं। और इसके ऊपर भी उनका कहना था कि होगा, जमहूरियतों में, दुनिया की जमहूरियतों नहीं पसंद करती होंगी, हमारा यही कानून है, ये कहा उन्होंने। तो दुनिया जो है वो हैरान परेशान कि अब इस दौर में वहां की खवातीन को सरेआम लोगों के सामने लोग पत्थर मार मार के मारेंगे, सजाएं इस तरीके से दी जाएंगी। लेकिन वहीं पर वो इंडिया से जो अपने रिलेशंस है, जो उनकी तरफ वो स्टेप्स ले रहे हैं, तो वो एक ह्यूमन राइट्स के बड़े ही अच्छे स्टेप्स हैं ये, कि देखिए वो माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, जितनी भी माइनॉरिटीज है, उनकी हम लैंड जो है वो वापस कर रहे हैं। इसकी वजह ही है कि क्योंकि वो ये समझते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है बहुत जरूरी है और उनके भारत के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। तो ये है सच। अब इसके ऊपर क्या, मुझे ये बताइए कि ये जो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब ये टीटीपी को जो है आप रोकिए, दहशतगर्दों को रोकिए, और वो फिर नहीं, वो कह देते हैं कि आप आपस में जो है मामला करें। एक तरफ अफगानिस्तान उनको कह देता है कि टीटीपी से खुद ही मामला करो, हम क्या करें, और हम नहीं इसको रोक पा रहे। फिर दरमियान में क्या भी देता है, अच्छा ठीक है हम करते हैं, ओके देखते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि कह दिए गए, और फिर उसी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचे कि झड़प भी हुई। आपको पता अफगानिस्तान, वहां पे तो दहशतगर्दी कम नहीं हो रही, वो आ रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? कि फिर इसको हम यही कहेंगे ना कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बहुत बड़ी जीत है, उनकी हुकूमत की तो बहुत ही बड़ी विक्ट्री है ये, कि अफगानिस्तान जहां से वो चले गए थे वहां पे वापस जो है उनका कितना ज्यादा, वो तो उनके हाथ पांव धो के पे रहे हैं अफगानिस्तान की हुकूमत जो है। और पाकिस्तान को जो है वो आप देख लें क्या कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, उस तरफ से भी जो है ये सब कुछ चल रहा है, और टीटीपी हमले करने से नहीं रुक रही। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको, ये शायद अगर हम सिर्फ यही एग्जाम्पल लेना, सिर्फ एक इसी मिसाल को सामने रख ले, तो हम ये जान सकते हैं इसमें कि फेलियर जो है वो कितना बड़ा है पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना बड़ा फेलियर है कि उनसे उस कंट्री के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे, जिसके मुतालिक पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस लाने वाले ये हैं। कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तालिबान को, और ये जो है वो उनकी हुकूमत जो आई है तो उसमें, तो वही तालिबान इस वक्त आंखें दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, जबकि वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लोगों की जो है प्रॉपर्टी, कोई मसला नहीं है, हम हिंदू, सिख्स, ये माइनॉरिटीज जो है इनकी प्रॉपर्टीज हम इनको लेकर देंगे, ये हमारी। हाल के कुछ वर्षों से अफगानिस्तान की सत्ता पर राज कर रहा तालिबान अब भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में लगातार पहल कर रहा है। ताजा पहल के मुताबिक तालिबान अधिकारियों ने अफगानिस्तान स्थित हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन वापस करने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों के समर्थन वाली पिछली सरकार के दौरान इनसे इनकी जमीन को छीन लिया गया था। इस मामले पर तालिबान के ही एक अधिकारी ने कहा, यह पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लंबे समय से हिंदू और सिखों को विस्थापित होते आ रहे हैं, वहां उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। भारतीय अधिकारी इस घटनाक्रम को भारत के प्रति तालिबान के सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। हिंदू और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान लौटे हैं। विदेशी जमीन पर पीड़ित ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू किया है। यह बिल बहुत पहले संसद से पास हो चुका है। देश में इसके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही इसे अब लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि CAA के जरिए विदेशों, खासकर पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई को भारत की नागरिकता देने का इस बिल में प्रावधान है।